السلام علیکم دوستو، آج سے 2-3 دن پہلے میں نے ایک فیس بک پر ایک سنٹنس دی تھی. گرامیٹیکل انالیسز اور اس طرح کی چیزوں میں میری ذاتی دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے میں نے پوسٹ کیا تھا، کیونکہ ذمہ داری پھر میں نے لی تھی کہ جب کوئی اس پہ تبصرہ کرے تو اگر میں ان سے متفق نہ ہوں تو پھر اس کا جواب دینا بھی میرا فرض بنتا ہے. تو دیٹ از وائی آئی ایم میکنگ دس ویڈیو. اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیپ انسائڈ دا گرامر، یہ گرامر کی جو سطحی باتیں ہیں، دا سرفیس ٹو سرفیس، وہ باتیں نہیں ہیں. یہ بالکل ڈیپ انسائڈ دا گرامر باتیں ہیں، جس کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑی مسٹیک ہو سکتی ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، آفٹر واچنگ دس ویڈیو، you will be able جو ناظرین ہیں they will be able to know participle and gerund, differentiate both terminology with each other, and analyze the role of both in sentences. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر آپ پارٹیسپل اور جیرنڈ میں فرق کر سکیں گے، اس کو جان سکیں گے، فرق کر سکیں گے، اور اس کے جو رولز ہیں سینٹنس میں اس کو آپ بخوبی جان سکتے ہیں. تو آئیے شروع کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، بہت زبردست ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. تو یہ آپ کے لیے میں نے سلیکٹ کیا ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تو وہ جملہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈو یو مائنڈ مائی اسپیکنگ انگلش. تو اب دیکھیں کہ ڈو یو مائنڈ مائی اسپیکنگ انگلش، اس کے بارے میں کوشچن یہ تھا کہ یہ کیا ہے، یہ والا. تو اس میں بنیادی جو کوشچن ہے وہ یہ کہ دراصل یہ آئی این جی والا انگلش تو آپ جانتے ہیں، یہ والا حصہ یہ کیا ہے، یہ والا اسپیکنگ، کیونکہ اس میں یہ اسپیک ورب ہے اور آئی این جی کے ساتھ. جب آئی این جی ساتھ ہو تو پھر یہ تین قسم کی چیزیں ہو سکتی ہے: پریزنٹ پارٹیسپل، یا جس کو عام طور پہ ہم پارٹیسپل کہتے ہیں، یا جیرنڈ. اب اس سے پہلے کہ میں اس کو کوئی نام دے سکوں کہ یہ کیا ہے، یہ پارٹیسپل ہے کہ جیرنڈ ہے کہ کیا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بہت مختصر طریقے سے، مختصر حوالے سے پارٹیسپل اور جیرنڈ کا مختصر تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں استعمال کروں گا جو بلیک مارکر ہے، اس کے ذریعے میں استعمال کروں گا. تو اگر آپ مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو مثال یہ ہے کہ جس طرح ہے مسنگ. اب مسنگ کیٹ، یہ آئی این جی ہے، مسنگ کیٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیٹ کو ماڈیفائی کر رہا ہے، مسنگ کیا کر رہا ہے، کیٹ کو ماڈیفائی کر رہا ہے. تو یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے، ایڈجیکٹیو جس کو وربل ایڈجیکٹیو کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل کبھی کبھی ایڈجیکٹیو کی طرح بیہیو کرتا ہے. یعنی یہ ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیو اور پریڈیکیٹیو ایڈجیکٹیو جس کو کہتے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں مسنگ کیٹ اور the cat is missing. تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کیا، the cat is missing، بلی غائب ہے اور غائب بلی. تو یہ غائب جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو that is why ہم آئی این جی اس فارم کو ہم پارٹیسپل کہتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل وربل ایڈجیکٹیو ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جیرنڈ، یہ پارٹیسپل ہے، اس کو ہم پارٹیسپل کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اب جیرنڈ کا کیا ہے، جیرنڈ اٹ از اے وربل ناؤن، یہ وربل ناؤن ہوتا ہے. وربل ناؤن اس معنوں میں ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ جس طرح سینگ از بلیونگ، سینگ از بلیونگ، یہ بھی
जेरंड है, ये भी जेरंड है। अब ये देखें, इसको मजीद मैं एक और मिसाल दूंगा तब आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। अब ये स्मोकिंग एक चीज का नाम है, उस प्रोसेस का, उस किसी एंटिटी का नाम है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। और इसको आप आसानी के साथ किसी भी नाउन के साथ तब्दील भी कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, सिगरेट इज बैड फॉर। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्मोकिंग ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, ये पार्टिसिपल नहीं है, यहाँ पे ये जेरेंड है। तो इसको क्या कहा जाएगा, जेरेंड, क्योंकि ये बिल्कुल वर्बल नाउन की तरह है। और जिस तरह ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव तौर पे इस्तेमाल हो सकता है बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह, तो इस तरह ये नाउन जो है ये भी आप मुख्तलिफ जिस तरह नाउन बिहेव करता है तो बिल्कुल इसी तरह से जेरेंड भी बिहेव करता है। अब आप देखें कि यहाँ पे आ जाए, जब आप दोनों की थोड़ी सी डिफिनीशन समझ गए तो अब आप देखें कि ये क्या है। डू यू माइंड माई स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखें कि ये माई जो है ये है पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर जिस तरह हर, माई, हिज, इस तरह। तो ये आमतौर पे पोजेसिव डिटर्मिनर जो होते हैं वो आमतौर पे नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं या प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन तो खुद है, माई ब्रदर, तो ब्रदर क्योंकि नाउन है, माई ब्रदर, माई बुक, तो इस तरह ये माई स्पीकिंग इंग्लिश। ये इस हवाले से मैं बिल्कुल समझता हूँ बग़ैर किसी ताज्जुब के, बग़ैर किसी शक के कि दैट इज़ जेरेंट, ये पार्टिसिपल नहीं है। आगे इसको मज़ीद इसकी वजाहत करते हैं कि क्यों नहीं है। ये नहीं है, ये देखें डू यू माइंड, और ये जेरेंडल प्रेज जो है, क्योंकि जेरेंडल प्रेज भी कहलाता है, ये नाउन प्रेज भी कहलाता है। डू यू माइंड इट, इसको आप प्रोनाउन के साथ चेंज कर सकते, नाउन को आप प्रोनाउन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई हम ये भी कह सकते हैं कि इट, डू यू माइंड इट या डू यू माइंड माई स्पीकिंग इंग्लिश। एक पॉइंट मेरा ये है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट को मैं इस जुमले के ज़रिए नहीं बल्कि दो और जुमलों के ज़रिए मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसके बाद फिर आपको बहुत ही आसानी होगी कि वाकई ये जेरेंड है कि नहीं, और आप खुद फिर आप देखें और इस पर तहकीक करें। ये जुमले मुझे दोस्त ने भेजे हैं। डिसलाइक, आई डिसलाइक हिम ड्राइविंग माई कार। और दूसरा जुमला बिल्कुल इसी तरह है, आई डिसलाइक हिज ड्राइविंग माई कार। तो इस दो जुमलों में आप देखिए कि फ़र्ज़ करें हम इस जुमले को एक नंबर देते हैं, इसको दो देते हैं, इसको तीसरा देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें करीब तरीन कौन सा जुमले हो सकते हैं, एक जैसे कौन से हो सकते हैं? तो मेरे नज़दीक ये दो जुमले जो हैं वो ये वाले, क्योंकि यहाँ पर भी हिज है और यहाँ पर माई, ये माई और हिज, ये दोनों क्या है, ये दोनों पोजेसिव डिटर्मिनर से। और हिम जो है क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, ठीक है। तो ये वाला जुमला इसी तरह से है। तो मतलब है कि एक जुमला हमारे पास इसी तरह के जुमला हमारे पास यहाँ पे आए, दूसरा इससे मुख्तलिफ है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, फिर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक और बात आपको यहाँ पे बिल्कुल, हिज ड्राइविंग और माई कार, माई ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, कार से पहले आए, ये भी पोजेसिव डिटर्मिनर के जेरेंड से आए। यहाँ पे ये जेरेंड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है आई डिसलाइक हिम ड्राइविंग माई कार। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल है, क्यों?
किस तरह पार्टिसिपल हो सकता है, ये तो आप तो कहेंगे कि ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। अब आप देखिए कि एक जैसे किस तरह हो सकते हैं। यहाँ पे ये जुमला है आई डिसलाइक हिम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ड्राइविंग माई कार, ये ड्राइविंग माई कार किस की तरह रेफर्स बैक करता है, ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर्स बैक करता है। ड्राइविंग माई कार रेफर्स बैक टू हिम। और व्हेनेवर जब कभी कोई चीज रेफर्स बैक टू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दैट इज अ प्रोनाउन और अ नाउन, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। तो ये हमने पहले पढ़ा है कि पार्टिसिपल बी एडजेक्टिव होता है, पार्टिसिपल बी एडजेक्टिव होता है, दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव and it is an adjective that I dislike him driving my car। तो ये क्योंकि इसको रेफर्स बैक करता है ऐसा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुमला यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आई डिसलाइक। कभी आपने कभी इस तरह का जुमला सुना है कि आई डिसलाइक हिज? नहीं सुना है। ये हिज नहीं होता, हिज पोजेसिव डिटर्मिनर है, फिर वो जिसकी वो पोजीशन का दावा करता है वो चीज़ भी होगी, तो फिर यहाँ पर होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें आई डिसलाइक हिज ड्राइविंग कार, तो ये हिज ड्राइविंग माई कार एक पूरा ब्लॉक है। आई डिसलाइक हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ। आई डिसलाइक दिस बुक, तो ये हिम प्रोनाउन, ये जो है ये नाउन, और ये ड्राइविंग जो है जेरेंड, ये नाउन, तो ये सारे एक जैसे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद है आप फीडबैक देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।